hello student. We know chain rule now. In last video we have seen how to use chain rule. If y is a function of u and u is a function of x, then dy by dx equal to dy by du into du by dx. And in last video we have concluded that if y equal to fx raised to n, then dy by dx is n into fx raised to n minus 1 into f dash x. Note down this important result for power function, algebraic function, so that we can find derivative of fx raised to n. Example. Now I am giving again, repeating one example. If y equal to function of x, that is sin raised to 7x, then dy by dx. Actually, meaning of this is it is a 7 power of sin x. Okay. Now according to this, 7 into bracket raised to 6. 7 into bracket raised to 7 minus 1, 6x into f dash x. F dash x means derivative of this function fx, means derivative of sin x, that is the cos x. In this way we can use this rule directly like this. Conclusion कळला fx raised to n असेल तर n into fx raised to n minus 1 into f dash x. Now we are concluding another algebraic function. Let y, take one example. Suppose you want to find derivative of root sin x. Root sin x means power half. Power half means, see here, derivative of root x. What is derivative of root x? 1 by 2 root x. Actually, what is the reason behind that? It is a power half, therefore it is a half into power minus half, and that is 1 by 2 into x raised to half, that is 1 by 2 root x. Now actually it is a power function raised to half, but we can conclude this to write a direct derivative. Let now u equal to sin x, therefore y equal to root u. Okay, now y is a function of u, therefore dy by dx equal to dy by du into du by dx. That means dy by dx equal to dy by dx. dy by du means y is what? Root u. Root u चा derivative with respect to u. Root x 7 by 2 root x. Root u चा काय येणार? 1 by 2 root u. हे बघा 1 by 2 root u dy by du ह्याचा derivative into du by dx. The derivative of what? Sin x, that is a cos x. That means here is derivative 1 by 2 root sin x into cos x. Okay. Now in this way, actually it is a function raised to n, but power is a half. That's why we are going to write directly. Means what? If y is, second conclusion from this, if y is root fx, then dy by dx is root u. Root u means 1 by 2 root u. Therefore it is 1 by 2 root fx into derivative of this fx, that is f dash x. Note down this corollary. Now in this way we can find directly. Suppose derivative of, you want to find derivative of root of log x, then directly we can write as root fx means 1 by 2 root fx, that is the power half, means 1 by 2 root fx means log x. बघा 1 root fx चा काय 1 by 2 root fx म्हणजे 1 by 2 root log x into f dash x means derivative of log x. Therefore it is 1 by 2 root log x into derivative of log x is 1 by x into derivative of log x is 1 by x. Means actually what is this derivative? 1 by 2 root log x into derivative of log x is, that is 1 by x. Means in same type, if power is half or root, we can write as n into fx raised to n minus 1 means 1 by 2 root fx into derivative of f dash x. Okay.
Also write this conclusion. Now third conclusion in algebra, again it is the fx raised to n, but suppose y equal to 1 upon fx. 1 upon fx means what? Y equal to fx raised to what? Minus 1. Minus 1. That means dy by dx equal to dy by dx minus 1 into fx raised to, baga, fx raised to n into fx raised to n minus 1, minus 1, minus 1, minus 2 into derivative of x, that is f dash x, and that is a minus 1. पावर हा मायनस आहे, खाली आणतोय, आणि म्हणून हा पण नोट डाऊन करा, हे पण नोट डाऊन करा. म्हणजे 1 बाय fx असेल, 1 बाय fx असेल तर डेरिव्हेटिव्ह काय 1 अपॉन मायनस 1 बाय fx स्क्वेअर, मायनस 1 बाय fx स्क्वेअर into f dash x. Now in algebra, keep in mind these three number 1, number 2 and number 3 in algebraic function. Keep in mind these, you must know these three corollaries, that is if y equal to fx raised to n, then dy by dx is n into fx raised to n. कारण नेहमी काय इथे x असणार नाही, साइन असेल, कॉस असेल, ब्रॅकेट असेल, एखादा लॉग असेल, e raised to असेल. मीनिंग कळला? एक्झाम्पल परत बघा, म्हणजे बघा सेकंड फर्स्ट करोलरी, सेकंड y इज रूट fx, रूट बोलल्याबरोबर 1 बाय 2 रूट fx, जसं fx रेस्ट टू n बोलल्याबरोबर n into fx रेस्ट टू n मायनस 1. आता तसंच रूट fx बोलल्याबरोबर 1 बाय 2 रूट fx into f dash x. लगेच 1 बाय fx असेल तर मायनस 1 बाय fx स्क्वेअर, कारण हा 1 बाय u आहे, म्हणजे मायनस 1 बाय u स्क्वेअर, दॅट इज fx स्क्वेअर into again f dash x. That these are the conclusion for algebraic. Note down 1, 2, 3. Write down 1, 2, 3. 1, 2, 3. If y is fx raised to n, y is root fx, y is fx raised to minus 1, that is 1 by fx. Okay? All these three are same, but these are particular cases. Power n, here power half. Here power minus 1. In general n. Okay? Now we are going to find composite derivative of trigonometric function. We are going to find trigonometric function. Okay. Now trigonometric function. Now you know derivative of sin x is cos x. Derivative, but suppose function is y equal to sin 2x, not x. आता हे composite कसं आहे? नुसतं sin x आहे का? नाही. sin काय आहे? 2x आहे. म्हणजे u कशाला बोलणार आपण? u बोलणार 2x ला. म्हणजे y काय झालं? ऍक्च्युअली फंक्शन आहे sin u. बघा, y इज अ फंक्शन ऑफ u and u इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना? बघा आता dy by dx काय सांगतो रूल? dy by dx इक्वल टू dy by du into du by dx. म्हणजेच काय dy by du म्हणजे काय? y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u, sin u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u, sin u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u काय येणार? cos u into du by dx means derivative of 2x, and therefore it will cos of u कशाला म्हटलंय आपण? 2x into 2x चा किती रे? 2, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह काय झाला? 2 into cos 2x. Okay, that means if there is a sine function, if y is a sin u, then what is dy by dx? Your sine of f of x, or y is suppose sine of something fx, then dy by dx काय होणार? cos of some u means cos of fx into derivative of fx. That is a conclusion. Okay, that is a conclusion. म्हणजे बघा, म्हणजे काय? मला जर पाहिजे असते sin x चा cos x, पण मला पाहिजे असेल सपोज डेरिव्हेटिव्ह कशाचा पाहिजे? sin of fx चा नको, मला कशाचा पाहिजे? sin of मीन्स x चा नको, तर sin of e raised to x. मी काय लिहिले या कन्क्लुजन नुसार? sin बोलल्याबरोबर sin u चा cos u बोलणार. फंक्शन कसं आहे? sin आहे पहिल्यांदा, sin u चा cos u म्हणजे cos काय? e raised to x into cos u झाला into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u लावायला विसरू नका. आणि म्हणून हा काय? cos of u raised to x into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x, that is e raised to x. कन्क्लुजन कळला ट्रिगोनॉमेट्रीचा? कन्क्लुजन कळला? इथे लिहितोय 1, 2, 3 लिहिले होते ना मी, आता फोर्थ कन्क्लुजन लिहितो बघा. इफ y is sin fx, then dy by dx is cos fx. Composite नुसता sin x नाही, sin of something, sin of u,
means again it is a function of u means sin fx चा cos fx okay into काय f dash. Note down trigonometry. Okay, now write next. Similarly write next trigonometry. That is if y equal to cos of f of x. Now you can tell me what is the derivative of y with respect to x. Let it is a u, then dy by dx is dy by du means cos u चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin u. लगेच तुम्ही म्हणाल मायनस sin u. u म्हणजे काय, जो काय असेल तो फंक्शन fx इनटू मात्र काय करायला लागेल d dx ऑफ fx म्हणजेच काय f dash x नाही का. sin चा तसंच cos चा. ओके, sin चा तसंच cos चा. तसाच बघा आता, तसाच बघा tan असेल तर y is tan of x नाही नुसता फंक्शन मध्ये परत फंक्शन आहे tan fx काय येणार dy by dx. tan fx चा डेरिव्हेटिव्ह tan चा काय असतो sec स्क्वेअर, tan x चा sec स्क्वेअर x, tan u चा sec स्क्वेअर u, tan fx चा sec स्क्वेअर u मीन्स fx परंतु चेन रूल नुसार इनटू u चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे fx चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे f dash x. That is a third conclusion. This is a third. There are such a 6 type, that is a sin fx, cos fx, tan fx. Now similarly also you can write, but I am going to write properly. ठीक आहे, हे बघा झाले sin चा, cos चा, tan चा. हे नोट करून घ्या परंतु नोट करून घ्या. ठीक आहे, आता बघा नोट करून घ्या हा. ठीक आहे, हा नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इफ y is tan झाला cot बघा cot fx cot नुसता x नाही fx कुठलं फंक्शन असेल x स्क्वेअर असेल log x असेल e raised to असेल रूट x असेल. ठीक आहे, cot fx dy by dx काय येणार मग dy by dx चेन रूल cot u चा काय येणार मायनस cosec स्क्वेअर u म्हणजे मायनस cosec स्क्वेअर ऑफ f of x. आणि मात्र एवढाच नाही cot fx चा मायनस cosec स्क्वेअर fx इनटू काय होणार f dash x. एखादं एक्झाम्पल बघा if y is cot root x cot x असतं तर मायनस cosec स्क्वेअर x पण नुसता x नाही रूट x काय बोलतोय चेन रूल dy by du म्हणजे cot root x चा मायनस cosec स्क्वेअर u पण इनटू काय करायला लागेल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट x. इथे करण्याची गरज नसती नुसता cot x असतं तर म्हणजे cot root x चा काय मायनस cosec स्क्वेअर रूट x इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट x माहिती आहे किती आहे 1/2 root x 1/2 root x. That is a conclusion. Write down this seventh conclusion. Okay, this is seventh conclusion. Now similarly for sec and cosec. If y is a sec fx, write this. Y is a sec fx. Y is sec of not only sec x but sec मध्ये सुद्धा फंक्शन कंपोजिट फंक्शन sec fx बघा dy by dx काय होणार मग sec u चा डेरिव्हेटिव्ह. sec u चा माहिती पाहिजे त्यासाठी sec into tan है ना म्हणजे कायला sec of fx into नुसता sec x असतं तर sec x tan x. sec u आहे sec u tan u पण नुसता u नाही कारण आपण विथ रिस्पेक्ट टू x काढतोय म्हणजे इनटू काय होणार f dash x. नोट डाउन दिस अगेन. एक्झाम्पल बघा if y is a sec of काहीतरी आहे e raised to x dy by dx काय होणार dy by ह्या रूल नुसार sec चा काय sec बोलल्यावर जर sin बोलल्यावर cos बोलल्यावर मायनस sin tan बोलल्यावर sec स्क्वेअर cot बोलल्यावर मायनस cosec स्क्वेअर sec बोलल्यावर sec into tan यायला पाहिजे. मग sec e raised to x चा काय येणार sec e raised to x into tan e raised to x बघा sec e raised to x into tan e raised to into e f dash म्हणजे fx चा म्हणजे कशाचा डेरिव्हेटिव्ह थोडं केअरफुली बघा e raised to x चा म्हणजे काय डेरिव्हेटिव्ह येईल sec of e raised to x tan of e raised to x into e raised to x चा e raised to x बेसिक माहिती पाहिजे. झालंय हे झालंय आठवा sec चा आहे ना sec चा. आणि ओके काय डाऊट नोट डाऊन करून घ्या. एक जसं अर्धा मिनिट देतोय तुम्हाला जसं sin fx चा cos fx into f dash x cos fx चा minus sin fx into f dash x tan fx चा sec square fx into f dash x
कॉट एफ एक्सचा मायनस कोसेक स्क्वेअर एफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. तसं सेक एक्स असता तर सेक टॅन, पण सेक एफ एक्स सेक ऑफ समथिंग आतमध्ये आणखी फंक्शन असेल, चेन रूल काय सांगतो, सेक एफ एक्सचा सेक एफ एक्स टॅन एफ एक्स इंटू अगेन एफ डॅश एक्स. सिमिलरली कोसेकचा असेल तर रे, सिमिलरली कोसेकचा असेल तर नोट डाऊन करा, नोट डाऊन करा. कोसेकचा असेल तर काय होणार, कोसेक एफ एक्सचा आपल्याला माहिती आहे, कोसेक एफ एक्सचा काय आहे, कोसेक एफ एक्स, कोसेक एफ एक्स मायनस कोसेकचा काय मायनस कोसेक इंटू कॉट. त्यासाठी बेसिक डेरिव्हेटिव्ह मात्र जे लिहून दिले ते माहिती पाहिजे. मायनस कोसेक इंटू कॉट म्हणजे कोसेक एफ एक्स कॉट एफ एक्स अर्थात मायनस साइन इंटू एफ डॅश एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. दॅट इज अ चेन रूल फॉर कोसेक. म्हणजे इथं सेकच्या ऐवजी काय असेल, सेकच्या ऐवजी समजा असेल कोसेक, कोसेक ऑफ लॉग एक्स असं म्हटलं मी, कोसेक ऑफ लॉग एक्स. एक्झाम्पल सेट लिहून घ्या म्हणजे पटकन कळेल तुम्हाला काय येणार, डीवाय बाय डी एक्स. रूल तर लिहितो, एक्झाम्पल लिहा. मायनस कोसेकचा काय, मायनस कोसेक इंटू कॉट. मायनस कोसेक कशाचा, यूचा, यू म्हणजे काय लॉग एक्स, म्हणजे मायनस कोसेक लॉग एक्स कॉट लॉग एक्स इंटू इंटू मात्र काय येईल त्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स येणार, म्हणजे काय येणार 1/x. तुम्हाला कुठले फंक्शन माहिती झाले, म्हणजे कुठले फंक्शन माहिती झाले, हे झाला 9th, हे झालाय 9th. बघा साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक झाले 6. सेक ऑफ समथिंग, कोसेक ऑफ समथिंग, टॅन ऑफ समथिंग, कॉट ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग, हे झाले 6. नंतर एफ एक्स रेस टू एन चे, एफ एक्स रेस टू एन चे मी जो जेव्हा आपण बोलतोय त्या वेळेमध्ये हे नोट डाऊन करत चल. तसं एफ एक्स चे हा बघा हे तीन कुठले बघितले आपण, इफ वाय इज एफ एक्स रेस टू एन, लगेच पॉवर असला एन इंटू एफ एक्स रेस टू काय एन मायनस 1 इंटू एफ डॅश एक्स. काय बघितलं आपण, त्यावरून दुसरा कन्क्लुजन, इफ वाय इज रूट एफ एक्स डीवाय बाय डी एक्स काय रूट बोलल्यावर 1/2 रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स इंटू किती एफ डॅश एक्स. आणि थर्ड लिहिलाय आपण, इफ वाय इज 1/fx देन डीवाय बाय डी एक्स काय होणार लिहिला मायनस 1/fx स्क्वेअर इंटू एफ डॅश एक्स. झाले हे 3 आणि ते 6, 9. म्हणजे अल्जेब्रा झाला, ट्रिकोनॉमेट्री झाली. बघा एक एक कन्क्लुजन काढतोय आपण. अल्जेब्रा झाला, ट्रिकोनॉमेट्री झाली. आता काय आता लॉगॅरिथमिक फंक्शन. लॉगॅरिथमिक वर तर आपल्याला सेपरेट टाइप आहे, पण तरी कॉम्पोजिट फंक्शन कसं काढायचं ते बघूया. लेट हा बघा y चा डेरिव्हेटिव्ह y log x असेल, माहिती आहे dy बाय dx 1/x बेस e आहे. ओके, परंतु नेहमीसाठी log x थोडीच असेल. मग लेट आपण असं म्हणूया की y इज काय आहे log ऑफ x च्या ऐवजी सपोज log ऑफ sin x आहे. आले की नाही फंक्शन मध्ये फंक्शन, आले की नाही फंक्शन मध्ये फंक्शन. कुठलं फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन. कुठलं फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन. ओके, आता बघा इथं कॉम्पोजिट कसं आहे रे, u लेट u इज sin x. मग y कसा झाला बघा log ऑफ x नाही log ऑफ sin x. sin x ला काय म्हटलं u, म्हणजे y इज अ फंक्शन ऑफ u, y इज अ फंक्शन ऑफ u. ओके, अँड u इज अ sin x म्हणजे फंक्शन ऑफ x. काय म्हणतो dy बाय dx काय म्हणतो रूल, dy बाय du इंटू du बाय dx. बोला dy बाय du म्हणजे काय, log u चा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला, log x चा विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x, log u बोलल्यावर 1/u म्हणजे इथं 1/u आहे ना. म्हणजे इथं काय येईल रे, हे बघा log u चा 1/u झालाय इंटू du बाय dx म्हणजे कशाचा, u चा म्हणजे कशाचा डेरिव्हेटिव्ह sin x चा. म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह काय आला रे 1/u म्हणजे काय 1/sin x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x काय झाला cos x, cos अपॉन sin cot लिहू शकता नाही का. म्हणजे कन्क्लुजन काय झाला तुमचा, नुसता log असेल तर 1/x, पण log ऑफ sin x असेल तर काय झाला 1/log x असतं तर 1/x, log ऑफ sin x असेल तर 1/sin x. पण नुसता 1/x sin x लिहू नका, इंटू u चा चेन रूल काय सांगतोय, log u चा 1/u म्हणजे 1/sin x इंटू u चा du बाय dx म्हणजे sin x चा cos x. ओके, कन्क्लुजन कळला. म्हणजे काय अजून बघा एखादं सपोज y इज log ऑफ log x, y इज log ऑफ log x. ब्रॅकेट नाही दिला तरी त्याचा मीनिंग तोच आहे. मग आता इथे फंक्शन मध्ये फंक्शन कसं आहे, पहिला हा log आहे. ओके, y इक्वल टू ह्याला u म्हणूया आपण, ह्याला काय म्हणूया u. ओके, y काय झाला log u. मग आता dy बाय
dx काय होणार dy बाय du इंटू काय होणार du बाय dx du बाय dx. आता dy बाय du म्हणजे log u, जसा नाही का साईनचा कॉस तसा log u चा 1 बाय u ठरलेला आहे 1 बाय u आहे ना इंटू du बाय dx. u कशाला म्हटलं आपण log x ला, परत log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय u म्हणजे काय रे 1 बाय log x इंटू log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय 1 बाय x. लॉग ऑफ समजा tan असेल तर बघा बरं मग लॉग ऑफ tan x असेल तर 1 बाय tan x 1 बाय u म्हणजे काय झालं याला u म्हणूया 1 बाय किती आला tan x 1 बाय काय आला tan x इंटू है ना 1 बाय tan x चा किती येणार इथं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कशाचा u tan x ला म्हटलंय tan x चा म्हणजे 1 बाय tan तर येणार पण tan x चा त्याला काय येणार इंटू sec square x. मीनिंग कळला म्हणजे इन जनरल कन्क्लुजन काय इफ y इक्वल टू log ऑफ fx देन म्हणजे नुसता log x असता तर 1 बाय x log fx असेल तर काय dy बाय dx इज काय असणार dy बाय dx 1 बाय जसं साइनचा cos चा मायनस साइन tan चा sec स्क्वेअर cot चा मायनस cosec स्क्वेअर sec चा sec इंटू tan cosec चा मायनस cosec इंटू cot fx रेस्ट टू n चा n इंटू fx रेस्ट टू n मायनस 1 रूट fx चा 1 बाय 2 रूट fx इंटू f डॅश x. तसा log fx चा काय 1 बाय fx म्हणजे काय 1 बाय log fx चा log u चा 1 बाय u म्हणजे log fx चा काय 1 बाय fx इंटू कशाचा डेरिव्हेटिव्ह fx चा आतल्या फंक्शनचा. कन्क्लुजन कळला म्हणजे जर तुम्हाला y इक्वल टू लॉग ऑफ काय असेल tan x तर काय सांगतोय कन्क्लुजन सहित हे लिहून घ्या तुम्ही लॉग ऑफ tan x चा काय 1 बाय fx म्हणजे 1 बाय काय tan x लॉग बोलल्यावर 1 बाय tan x इंटू f डॅश x म्हणजे f tan x चा म्हणजे काय झाला sec square x. नोट डाऊन दिस लॉगचं लिहिलं ओके लॉगचं आपण लिहिलं ठीक आहे. म्हणजे आता कुठले झाले तुमच्याकडे परत रिपीट करतोय फंक्शन पॉवर n इंटू फंक्शन पॉवर n मायनस 1 इंटू फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह रूट ऑफ फंक्शन 1 बाय 2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह ठीक आहे 1 बाय fx मायनस 1 बाय fx स्क्वेअर इंटू f डॅश x फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह साइन fx चा cos fx इंटू f डॅश x cos fx चा मायनस साइन fx इंटू f डॅश x tan fx चा sec स्क्वेअर fx इंटू f डॅश x cot fx चा मायनस cosec स्क्वेअर fx इंटू f डॅश x sec fx चा sec fx इंटू tan fx बेसिक माहिती पाहिजे sec u चा sec इंटू tan f डॅश x बरोबर. त्याप्रमाणे log बोलल्याबरोबर log x म्हणजे 1 बाय x बोलता ना तसं log x नसताना काय u असेल f of x असेल तर लगेच 1 बाय fx log समजा असेल sin चा 1 बाय sin x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ fx दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x. इथे log ऑफ tan x 1 by tan x into derivative of tan x that is sec square x. कन्क्लुजन लिहिलाय हा झालं ते 3 आणि ते 6 9 हा एक 10 ओके 10 लॉगॅरिथमिक कळला पक्का. लॉग बोलल्याबरोबर ई बेस असेल 1 बाय इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आतलं फंक्शन जे काय असेल ते 1 बाय हे असेल ते इथं येणार इनटू आतल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह ओके आतल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह ठीक आहे. नेक्स्ट आता राहिले कुठलं फक्त एक्सपोनेन्शियल बघा किती सोपं आहे चेन रूल आहे ना. हा एक्सपोनेन्शियल साठी बघू पहिल्यांदा बघा y e रेस टू x असेल तर काय सांगाल तुम्ही dy बाय dx इक्वल टू e रेस टू x च असतो. परंतु बट इफ y इक्वल टू नेहमीसाठी x च फंक्शन असेल असं नाही u च फंक्शन u म्हणजे काहीतरी असेल u e रेस टू sin x. मग आता तुम्हीच सांगा u कशाला म्हणू मी sin x ला u म्हणजे काय sin x y काय झाला e रेस टू sin x y काय झाला e रेस टू u आहे ना e रेस टू sin x ला u म्हटलं बघा e रेस टू. मग आता dy बाय dx काय चेन रूल काय सांगतो dy बाय dx काय सांगतो dy बाय du इनटू काय सांगतोय du बाय dx म्हणजे काय रे dy बाय du बघा u चा y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u रेड मध्ये बघा हे बघा dy बाय du e रेस टू u चा e रेस टू u इनटू मात्र u चा डेरिव्हेटिव्ह u कशाला म्हटलंय sin x ला u म्हटलंय म्हणजेच काय e रेस टू जसं log चा 1 बाय तसा e रेस टू चा e रेस टू u म्हणजे e रेस टू किती sin x फक्त याला sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x करायला विसरू नका. मीनिंग कळतोय
म्हणजे जर y इक्वल टू नुसता एक्स नसताना e रेस टू एक्स असेल, लगेच कन्क्लुजन. जसा लॉगचा 1 बाय तसा e रेस टू चा e रेस टूच. e रेस टू म्हणजे e रेस टू रूट एक्स काय, e रेस टू रूट एक्सच इनटू मात्र डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, इथं तुम्हाला नुसता एक्स असतात एक्सच, परंतु इथं रूट एक्स असल्यामुळे रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह इनटू करावा लागेल. म्हणजे e रेस टू रूट एक्स इनटू किती 1/2 रूट एक्स. कन्क्लुजन कळला. e रेस टू टॅन असेल, e रेस टू टॅन इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन दॅट इज x स्क्वेअर. e रेस टू काय असेल अजून x स्क्वेअर, e रेस टू x स्क्वेअर काय लिहिणार डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू चा e रेस टू, परंतु x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह इनटू करावा लागेल 2x. कन्क्लुजन काढता येईल, कन्क्लुजन काढता येईल, डेफिनेटली काढता येईल. म्हणजे y इज e रेस टू fx असा जर असेल, कन्क्लुजन लिहून घ्या. ते होते 3 आणि 6 9, 9 लॉगॅरिथमिक 10 आणि हा 11 कुठला e रेस टू चा dy बाय dx काय येणार, e रेस टू बोलल्यावर e रेस टू, कारण e रेस टू x चा e रेस टू x, e रेस टू fx चा e रेस टू fx मात्र एवढ्या सोडू नका. चेन रूल म्हणतोय हा u आहे, e रेस टू चा u रेस टू u नाही, कारण आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू x काढायचा म्हणजे du बाय dx म्हणजे fx चा पण काढा f डॅश. नोट डाऊन दिस, नोट डाऊन दिस. लगेच एक्झाम्पल, लगेच एक्झाम्पल, याचं लगेच एक्झाम्पल आहे ना. e रेस टू चा काय कळला. मग y इक्वल टू e रेस टू कुठला तरी घ्या, x स्क्वेअर dy बाय dx काय सांगतो रूल, काय सांगतो e रेस टू चा e रेस टू म्हणजे e रेस टू x स्क्वेअर चा e रेस टू x स्क्वेअर, पण तो इनटू f डॅश x म्हणजे हा जो आहे याचा डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे कशाचा डेरिव्हेटिव्ह x स्क्वेअर चा, म्हणजे e रेस टू x स्क्वेअर इनटू x स्क्वेअर चा किती 2x. दॅट इज द एक्झाम्पल. नोट डाऊन. इन जनरल e रेस टू fx चा कसा e रेस टू fx इनटू किती f डॅश x, म्हणजे log x जसं log दिसला की 1 बाय, e रेस टू दिसला की e रेस टू. नोट करताय, नोट करून घ्या. e रेस टू fx इनटू f डॅश x है ना, नोट करून घ्या. मॅथ्स कसं ऍप्लिकेशन आहे ती यायला लागेल. ते असं काही नोट्स लिहून छान छान असं मॅथ्स नसते. मॅथ्स इज अ प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट, करून बघायला लागेल. छान नोट्स लिहिल्या रंगीबेरंगी म्हणजे मॅथ्स येईल असं नाही. आत्मसात व्हायला पाहिजे, प्रॅक्टिकली यूज करता यायला पाहिजे. देअरफॉर इट इज अ प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट, नॉट थिअरॉटिकल. कॅल्क्युलस डेफिनेटली नॉट थिअरॉटिकल, कळलं ना, तो प्रॅक्टिकल आहे, त्यामुळे शिकावं लागेल. मी छान छान नोट्स लिहिल आणि नंतर वाचेल है ना, असं नाही चालत. म्हणून नीट समजून घ्या. डाऊट असतील ते विचारू शकता, आपल्या नाही का कॉन्टॅक्ट ठेवू शकता. झालं e रेस टू. मग आता कुठला राहिला ए रेस टू चा राहिलाय. आता ए रेस टू चा पहिल्यांदा साधा डेरिव्हेटिव्ह बघा. ए रेस टू एक्स चा काय असतो, नुसता ए रेस टू एक्स लॉग ए असतो नाही का, नुसता ए रेस टू एक्स नाही. ए रेस टू चा तसा e रेस टू इनटू लॉग ए 1 असतो. परंतु इथं समजा y इक्वल टू ए रेस टू आणखी काहीतरी fx असेल तर मात्र चेन रूल कळेल ना आता तुम्हाला. मग ए रेस टू चा ए रेस टू इनटू लॉग, e रेस टू चा e रेस टू, तसा ए रेस टू चा ए रेस टू इनटू लॉग. मग सपोज y इज ए रेस टू fx असेल तर dy बाय dx काय येणार, dy बाय dx काय येणार ए रेस टू fx, याला u म्हटला. ए रेस टू u चा ए रेस टू u इनटू लॉग e. ए रेस टू x असता नुसता तर ए रेस टू x इनटू लॉग ए. ए रेस टू u आहे, इथे u म्हणजे fx आहे, म्हणजे ए रेस टू चा किती ए रेस टू f ऑफ x इनटू लॉग ए. पण एवढा नाही झाला का डेरिव्हेटिव्ह, नाही, हा झाला dy बाय du है ना, ए रेस टू u लॉग ए. परंतु इथे du बाय dx म्हणजे ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह करायला लागेल ना, म्हणजे दॅट इज द कन्क्लुजन. बरोबर आहे. 3 6 9 10 11 आणि हा 12 आहे ना. एवढे कन्क्लुजन माहित असेल तर चेंज लगेच काढता येईल. बरोबर. नोट डाऊन. नाव इफ एक्झाम्पल घ्या. इफ y इक्वल टू ए रेस टू म्हणजे ए म्हणजे कुठला रियल नंबर घ्या है ना, 2 रेस टू मला म्हणायचं log x, 2 रेस टू log x. dy बाय dx काय सांगतो रूल, हा u आहे, 2 रेस टू u चा 2 रेस टू u इनटू log 2 म्हणजे 2 रेस टू log चा काय 2 रेस टू log ए म्हणजे ए असेल असं नाही, एबीसीडीतला ए इज अ रियल नंबर. ए रेस टू log चा ए रेस टू log इन, जसं e रेस टू चा e रेस टू तसा ए रेस टू चा ए रेस टू इनटू log ए म्हणजे log 2. तिथं पण log e असतो, पण log e 1 असतो. फक्त एवढ्याने चालणार नाही. 2 रेस टू log x चा 2 रेस टू log x इनटू log 2 नाही. 2 रेस टू x चा 2 रेस टू x log 2 बरोबर आहे, पण 2 रेस टू log x चा 2 रेस टू log x log 2 नाही. इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x मन लिहिणं फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे u चा डेरिव्हेटिव्ह हा u आहे, 2 रेस टू u चा म्हणजे काय 2 रेस टू log x log 2 इनटू log x चा काय 1 by x इनटू log x. Note down this example.
नोट डाऊन ओके. म्हणजे आता तुम्हाला चेन रूलचे सारे कन्फ्युजन माहिती झाले. चेन रूलचे सारे कन्फ्युजन माहिती झाले. कुठले कुठले माहिती झाले, कुठले कुठले माहिती झाले, रिवाइज करू एकदा. कारण ह्याच्यावरती आता आपल्याला एक्सरसाइज सोडवायचा आहे. तो पुढच्या व्हिडिओमध्ये सोडवणारच. त्यासाठी फार महत्वाचं आहे, काळजीपूर्वक रूल कसे वापरायचे. ऍडिशन माहिती आहे, मल्टिप्लिकेशन माहिती आहे, डिव्हिजन माहिती आहे, चेन रूल माहिती आहे. म्हणजे सोपा आहे, पण बघा एवढे 12 कन्क्लुजन लक्षात ठेवायचे आहेत. अगदी सोपे आहे. आणि मग मात्र लक्षात नाही यूज कसे करायचे कळलेले असतील. आपण हळूहळू एक 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 एक्सरसाइज मधले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. आणि हा रूल आला म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह कोणाला कधी पण झोपेतून विचारलं तर कुठल्याही फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह सांगताय, कुठल्याही झोपेतून उठवलं तरी सांगताय. बरोबर आहे. तरी मी त्यासाठी एक कन्क्लुजन बघा, आता इथे हे सारे कन्क्लुजन भराभर लिहितोय है ना. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बघूया तुम्हाला किती सांगता येतात. 2 मिनिटात रिवाइज करतोय. हे बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ नंबर 1 f(x)(n) है ना. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ह्यावरूनच काढलेला कन्क्लुजन रूट fx, सारेच्या सारे डेरिव्हेटिव्ह येतील. नंबर 3 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/fx है ना. 1/fx म्हणजे कुठला पण फंक्शन असू दे, x साइन कॉस टॅन कॉट सेक लॉग e⁻x² काय x² + 5 जे का असेल ते है ना. आपण कन्क्लुजन काढणार. नंतर ट्रिकोनॉमेट्री नंबर 4 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन fx. साइन नुसता x नाही, x चा काही कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आपण, साइन ऑफ काही पण असू शकेल. 5 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस fx. ओके. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन fx. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ है ना, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन fx. नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन fx झालंय. नंतर बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन झाला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक fx. जागा सोड झालंय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक fx. ओके झाले का. साइन कॉस एक कॉट राहिला, सेक कोसेक. ठीक आहे. कॉट fx. ओके. देन काय लॉग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग fx झाला. लॉग बघा हे 6 ट्रिकोनॉमेट्री, 3 अल्जेब्रिक, 1 लॉग आणि 2 कुठले याचे एक्सपोनेन्शियलचे 11. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e⁻fx. है ना. आणि नंतर कुठला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 12 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e⁻fx. एवढे तुम्ही रिवाइज करा. बघू आता काय रे. fx(n) चा n × fx(n−1) इंटू ह्याला याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहायला विसरू नका. ह्याचा रूट बोलल्यावर 1/2 रूट fx लिहिलंय मी, पण परत एकदा बघा आहे ना. f'(x) 1/fx बोलल्याबरोबर -1/fx² लिहिता आला पाहिजे इंटू f'(x). साइनचा लिहिल्याबरोबर cos fx इंटू f'(x) आहे ना. बरोबर. कॉसचा बोलल्याबरोबर -sin fx इंटू f'(x). सेम लिहित नाही आता. हे 1 2 सेम लिहिता येईल. सेकचा सेक इंटू टॅन, कोसेकचा मायनस कोसेक इंटू कॉट, कॉटचा मायनस कोसेक². लॉगचा काय लिहू का 1/fx इंटू f'(x). लॉग बोलल्यावर 1/x. e⁻ बोलल्यावर e⁻ इंटू fx चा डेरिव्हेटिव्ह. e⁻ बोलल्यावर log इंटू f'(x). हे कन्फ्युजन लक्षात ठेवा. हे कन्फ्युजन मला वाटते कळलं असेल. चेन रूल सोपाच आहे, पण त्यावरून काढलेले हे काय आहे कन्क्लुजन आहेत. हे जर आले तर डेरिव्हेटिव्ह अगदी सोपा आहे. अर्थात आपण प्रॅक्टिस घेणार, पण मी आज काय सांगितलं ते रूल बघा. रूल एकच. तुम्ही म्हणाल सर एवढे रूल नाही. रूल एकच, चेन रूल. फक्त मी वेगवेगळ्या त्याच्यात येणाऱ्या नाही का वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीज सांगितल्या. येऊन फंक्शन कुठले येणार तर बघा. फंक्शन रेस्टोरेंट रूट फंक्शन 1/√x साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक. नंतर लॉगचा 1/e⁻ इंटू लॉग. हे फक्त फंक्शन मध्ये फंक्शन असेल तर त्याला इंटू यूचा डेरिव्हेटिव्ह करायचा. लॉग x चा 1/x माहिती आहे, पण लॉग ऑफ साइन x चा तर 1/sin x आला पाहिजे. पण नुसतं तेवढ्याने थांबायचं नाही, तर sin x चा इंटू करायचा. दॅट इज द चेन रूल. e⁻x असतो, पण नेहमी काय रूट xच असेल. समजा e⁻√x म्हणजे फंक्शन वेगळं आहे, तर काय सांगतो रूल e⁻fx फक्त इंटू तो डोक्यावर आहे √x त्याचा 1/2 करायचा.
ॲडिशन माहिती, मल्टिप्लिकेशन माहिती, डिव्हिजन माहिती नसेल आहेच घेऊन दिलाय. नीट बघा. पुढच्या व्हिडिओ बघताना हे सर्व बघून घ्या आणि नंतर बसा. कीर्तनाला बसल्यासारखं बसू नका. बरोबर. ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, कंपोजिट मधले 12 कन्क्ल्युजन आणि आपले जे स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह आहेत तेच मी लिहिले, दुसरं काय लिहिले. ओके. आणि मग तुम्ही व्हिडिओ बघा. अगदी सरळ सोपं आहे आणि समजेल आणि लगेच घरी करून बघायचे. मी तर सोडवतोच. ओके. बाय. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये रूल यूज करणार. त्यामुळं अलर्ट राहा. बघून या. नुसतं ऐकते येऊ नका. ओके. हा. ओके. बाय स्टुडंट. बाय. सबस्क्राईब करा, शेअर करा.